Welcome, family, to our July 26th evening prayer vigil. We begin tonight's program with a beautiful musical offering, followed by Bay and Family Pledge number 3. Reverend Josh. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow
Thank you so much, Reverend Josh. That was really beautiful. My family, let's greet our Heavenly Parent and true parents. Chunjian, Champumanamge, Kyungbae, Paru. Now I'll read Family Pledge number 3. Our family, the owner of Chanoguk, pledges to perfect the 4 great realms of heart, the 3 great kingships, and the realm of the royal family by centering on true love. For opening prayer, I'll pray tonight. Most beloved Heavenly Parents, we pray for the safety and protection of our true parents and the true family. Especially we pray for our true mother's eyes, that you can strengthen her eyes and her legs, especially. We pray, Heavenly Parent, for the victorious entrance into the Chomwon-gun and the Chano Sanctum, and for the victory of the Chomuwon, and that we'll all be able to reach the goals that our pastor has set for us, for our community, for next year. We pray to successfully witness to new people, especially young people, and for real church growth, and for the success of the workshop in September and any of the small workshops that we may have until then. We pray for the unification of North and South Korea, a heavenly unified Korea, and the victory of Vision 2025. We pray to overcome all crises affecting our world and to realize a heavenly unified world. We especially want to pray for Japan, for religious freedom in Japan. And we pray for America. Heavenly Parent, America is in serious crisis at this time right now. It's like we have no leadership. And all the other countries are laughing at us, thinking that America has become so weak. And Satan has really infiltrated this country with terrorism, pro-Hamas supporters, and all the immorality. I could give a long list of everything that's wrong with this country, but we know that you love America, that your Father loves America. So we pray for the restoration of America in support of the reunification of Korea. And we pray, Heavenly Parent, for this next election, that it'll go according to your will, that the president will be chosen that you want to help save this country, Heavenly Parent. So thank you so much for this evening prayer vigil. Pray for everyone gathered here tonight, that everyone can have a deep prayer with you and with our true Father. I pray that we can receive President Lee Ki-sang's video. We can catch a point tonight that will help us with our lives of faith. We're so grateful that we have this evening prayer vigil in the Chuncheon in Harlem. And we're so grateful for each other. So thank you, Heavenly Parent. I offer this prayer in my name, Kathleen Seidel of Blessed Central Family. Adieu. All right, brothers and sisters, tonight we have President Lee Ki-sang. We have a video and it's called Understanding the True Love of Adam and Eve That Was Lost. And for the Japanese translation, it's number 1069. All right, Reverend Josh. Thank you. I'm Kathleen. That's good. 감사합니다. 감사합니다. 예, 1000번을 넘어서 69번째인데 오늘은 찬양이나 또 호응도가 어느 때보다 뛰어난 것 같습니다. 현장에 이 분위기가 전달되는지는 모르겠어요. 근데 아주 본원은 굉장히 뜨거운 분위기로 진행이 되고 있습니다. 우리 영성 아카데미가 나 홀로 우리가 이루리라 2개를 했습니다. 아카데미 또 영성 수련생 다 합쳐가지고 노래하니까 굉장한 어떤 기운이 있죠. 예, 영계에서의
그 내려오는 기운이 완전히 다릅니다. 그래서 이 본원에 참여해서 이런 분위기를 접할 때 하늘의 생소가 이슬 성신처럼 내려오는 것을 느낄 수가 있습니다. 아버님께서 묘두산에서 어린 나이에 예수님 만나서 섭리를 인계 받으시면서 이 놀라운 역사를 펼쳐나가셨습니다. 그렇게 반대가 많고 그렇게 모함도 많고 그렇게 앞길을 막았지만 세계적 천주적 기반을 닦아내셨는데 지금 이 청년들이 가슴이 뜨겁고 정말 진실한 마음으로 울부짖는데 우리 교회 희망이 있는 겁니다. 이 희망을 갖고 나가면 불과 수년 내에 우리 교회가 성장하는 걸 볼 수가 있을 것입니다. 오래 걸리지 않는다고 생각하세요. 항상 하늘은 큰 인물을 택하시게 되면 한순간에 끝장내리는 섭리를 하십니다. 우리 천부모님 이 땅에 오셔서 종적인 섭리를 횡적으로 아주 일대에 모든 걸 다 끝내려고 하신 것입니다. 아주 아브라함 삼재물 드리면서 아브라함 부름받을 때까지 종적인 것을 그 삼재물을 통해 일시에 탕감복귀하고 섭리를 이루려 하셨습니다. 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 믿어 주시기만 했다면 40일 금식과 3대 시험으로 모든 종적인 것을 횡적으로 완전히 정리하고 뜻을 순식간에 이루시려고 하신 것입니다. 하늘의 섭리는 언제나 그렇습니다. 부모님 이 땅에 섭리에 나가시면서도 그랬습니다. 일순간에 뜻을 이루시려고 하신 것입니다. 고르바초프를 만나고 오실 때 어땠겠습니까? 김일성 주석을 만나고 오셔서 평화 그 서약을 했을 때 어떤 기분이셨겠습니까? 일순간에 뜻을 완성하시려는 그 마음으로 하늘이 얼마나 기뻐했을 텐데 우리가 부모님 그 승리권을 상속받아서 살지 못함으로 때를 놓쳐버리고 그렇게 되지 않았나. 유럽의 전쟁이 터져서 저 아름다운 사람들이 피눈물을 흘리고 있는 겁니다. 러시아의 2세들이 전쟁터에 가고 우크라이나의 우리 2세들이 전쟁터에 가서 총뿌리를 서로 들이대는 이 상황을 보시고 하늘 부모님 얼마나 눈물을 흘리시겠나. 우리 러시아의 식구들 사진을 보니까 전부 참 귀하잖아요. 그죠? 얼굴에 분 바르지 않아도 하얀이 얼마나 아주 예쁘고 아름다운 사람들인데 저 전쟁 통해서 얼마나 힘들겠어요. 우리 기도하는 사람에겐 하늘이 그래서 가르쳐 주시는 것입니다. 기도해야 된다. 어머님께서 그 유럽의 전쟁 터지기 전에 유럽 지도자들을 모아놓고 유럽이 잠을 자고 있다. 유럽이 잠자고 있다. 유럽에 잠을 깨워야 된다. 뭐 하고 있느냐고. 그러면서 회의를 주재하셨는데 몇 개월 뒤에 유럽의 전쟁이 터졌습니다. 전쟁 가운데 있을 때가 가장 하늘을 붙드는 기간입니다. 전쟁. 생사가 오가는 자리에서 간절히 하늘을 붙들게 되기 때문에 어느 때보다도 여러분 하늘을 붙들고 기도해야 될 때입니다. 아주. 그래서 지도자들이 하늘의 음성을 들어야 됩니다. 하늘의 역사가 일어나야 됩니다. 러시아의 지도자도 종교에 독실한 신앙을 하고 있다고 그랬습니다. 우크라이나 지도자도 정말 신앙을 하고 있을 거예요. 모두가 전쟁터에 나갈 때는 하늘을 부르고 주님을 의지하고 기도하고 나갑니다. 우리의 기도가 더 거세게 바람 불면 국가의 지도자들이 몽시를 받고 계시를 받고 그런 역사가 일어날 겁니다. 그래야 평화의 세계가 오는 것입니다. 인간의 생각 가지고는 해결되지 않는다. 인간의 개인적인 어떤 분노, 원한, 민족적인 원한, 국가적인 원한 이런 것으로는 끝낼 수 없습니다. 하늘 부모님을
만나야 되는 것입니다. 그래서 유럽의 문인표 분원장을 중심하고 역사가 일어나는 것입니다. 러시아 전쟁 중인데 러시아에 가야 됩니까? 그랬을 때 참 걱정이 되더라고요. 러시아에서는 오라고 합니다. 비자도 나왔습니다. 그럼 가봅시다. 그래가 러시아에 가서 우리 식구들이 있는 구석구석을 다 다니는데 얼마나 식구들이 좋아했겠어요. 그걸 여러분이 보셨습니다. 또 문인표 분원장 얼마나 사랑했겠어요. 이제 7월 4일 날인가요? 7월 4일 날 또 이태리를 향해서 출국을 합니다. 정말 고생을 많이 하셨습니다. 우리 문인표 분원장의 보고를 통해서 정말로 아버님 열심히 일하시는구나. 우리 천심원에서만 계신 게 아니고 시간과 공간을 초월해서 무소부지하게 역사하시는구나 하는 것을 우리가 다시 한번 확인하게 되었습니다. 어머님께서는 어젯밤에도 밤잠을 주무시지 못했다고 하셨습니다. 이 걱정 저 걱정에 밤잠 주무시지 못하고 천원궁 입궁을 위해서는 우리 모든 지도자들이 어머니와 완전히 하나 되어야 되고 우리 식구들이 완전히 하나 되어야 된다. 다른 것이 급한 것이 아니다. 먼저 어머니와 하나 되어야 된다. 그런 말씀을 강조하셨습니다. 어머님 2024년 맞이하시면서 천심원 정성을 통해 삿된 기운을 몰아내라. 삿된 기운을 바람에 날려버리라 그랬는데 우리는 아직도 삿된 기운이 감싸고 있는 걸 느끼시기 때문에 어머님 밤잠을 못 주무시는 것입니다. 발걸음 한 자국 뛸 때마다 가시던 물이 있고 또 한 발자국을 뛰려니 또 가시던 물이 있고 아버님 천주 성화 위에 어머님 가시는 길은 그런 길이었습니다. 전인성경 입궁의 의식이나 모든 거 한 번도 인류가 안 가본 전인미답의 길입니다. 우리가 지금 천심원 중심하고 하는 것도 전인미답의 길입니다. 아무도 가보지 못한 그 길을 우리는 지금 가고 있는 것입니다. 아무도 가보지 못한 지금까지 역사에 가보지 못한 천주평화 통일국 기원절 선포 이후의 시대를 우리가 살면서 우리의 영적인 기준이 지금까지 어떤 종교인도 경험하지 못한 새로운 세계를 향해서 가고 있는 것입니다. 구약시대의 모든 사람들은 아무리 정성 들여도 영형체밖에 이룰 수 없다고 그랬습니다. 영형체. 사람의 꼴, 기본적인 도리를 배워가지고 저 사람이네 이런 정도. 그 속에서 십자가를 지고 죽더라도 사랑의 길을 간 사람은 생명이 있는 사람으로 저 산 사람이네. 그런 정도를 이루고 이제 우리는 성약 시대를 넘어서서 참 부모님을 통해 하늘 부모님의 아들과 딸로 다시 태어나서 다시 3대 축복을 받은 자가 되어서 영인체를 생영체로 성장시킬 수 있는 모든 비밀을 다 깨달았다고 그랬습니다. 그것이 바로 심정신학입니다. 심정. 기독교가 말하는 사랑하고는 차원이 다릅니다. 기독교에서는 예수 그리스도의 사랑을 알지만은 예수 그리스도의 심정을 몰랐습니다. 주여, 당신의 피로 내 죄를 씻어 주소서. 주의 피가 강같이 흐르는데 날래 뛰어들어가서 그 피로 나를 씻어 주소서. 주여 달라고만 했습니다. 주님의 심정을 아는 자가 없었습니다. 아주 하나님의 심정을 아는 자도 없었습니다. 그런데 우리 참부모님 오셔서 하늘 부모님이 얼마나 서러우신가, 예수 그리스도가 얼마나 한이 많으신가, 한의 소리를 우리는 들었습니다. 이스라엘 민족을 향해서 너희들이 나를 위해 울지 말라.
너와 내 자식들을 위해서 울라. 아주 때가 이르면 내 주위에 토성을 쌓고 너희를 공격하며 너 가운데 있는 자식을 빼서 돌멩이에 맺히는 날이 이를 것이다. 얼마나 저주받았습니까? 예수님이 저주하러 오신 분이 아닙니다. 하늘의 뜻을 이루러 오셨는 4천년 정성의 기대 가운데 오신 메시아를 몰라보고 종교 지도자들이 살인하지 말라는 계명을 받도록 민족을 교육해야 할 지도자들이, 메시아 올 때를 기다리면서 그분을 가르쳐야 할 지도자들이 오신 메시아를 어떻게 죽일고 모의를 하고 현상금을 걸고 그런 짓거리를 할 때 예수님은 저주를 했던 것입니다. 그 예수 말씀이 이루어진 것입니다. 그래서 의인의 기도는 간구하는 힘이 크지만 의인의 입술로 한마디 저주하면 저주의 힘도 큰 겁니다. 아주 하나님 아브라함에게도 내가 복을 주는 자는 복을 받고 내가 저주하는 자는 저주를 받으리라 그랬습니다. 가장 큰 저주를 받은 것이 예수님 말씀으로 저주받은 겁니다. 이스라엘 민족의 지난 2000년의 역사였던 것입니다. 따라서 우리는 이 시대는 그때를 뛰어넘어서 메시아가 재림한 시대고, 재림 메시아가 어머님 만나서 독생녀 만나서 참부모로 현현하셨고, 지금 이때는 참부모님 말씀이 가장 권위 있는 말씀입니다. 이제 앞으로 역사는 참부모님 말씀만이 이루어질 수 있는 것입니다. 그러니 참부모님을 거역하고 배신하고 역사 속에서 기다리고 있는 것은 탕감입니다. 온 영계가 절대 선영이 어머님 집중해서 협조하시고 역사하기 때문입니다. 그 기준을 맞추기 위해서는 지상에서도 영계와 보조 맞추기 위해서 총동원해서 기도하고 정성드려야 된다는 것입니다. 그 지상의 대교회다. 대교회장님들은 영계가 대대적으로 역사할 수 있는 지상의 대모임을 갖고 기도를 해야 상대 기준이 맺어지는 것입니다. 영계에서도 희망이 보일 때 역사합니다. 희망이 보이지 못하면 영계는 역사 안 합니다. 우리 참 부모님은 그래서 범내골에서부터 희망을 가졌기 때문에 역사하신 것입니다. 계시받고 찾아오는 이호환 목사님 같은 분이 나오는 거죠. 정석천 장로 같은 분이 나오고, 희망이 없으면 안 되는 것입니다. 본부 초창기에도 그랬습니다. 희망이 끌어올랐기 때문에. 그래서 우리는 이제 천심원 기도 드리면 영계에서 볼 때, 야, 희망이 보인다. 희망이 보인다. 우리 문인표 부원장님 효정봉을 들고 있으니까 그냥 엄청난 권세를 가진 사람으로 영계에서 보였다고 증언했잖아요. 저분이 가진 효정봉에서 번갯불 같은 빛이 나고, 저분의 말씀은 인간의 말이 아니다. 천둥 소리다. 그런 것이 느껴진다고 하는 것은 영계가 희망을 갖기 때문에 그랬습니다. 우리 모든 온 교회가 천심원정성을 통해서 권능이 나타나야 된다. 오늘 순회사님들의 그 현장 보고 중에 중요한 걸 어머님께 전부 봉독을 해드렸습니다. 그래, 개인에게 이런 놀라운 일이 벌어져, 교회에 이런 놀라운 일이 벌어진다면 이제는 국가의 기적이 벌어질 수 있도록 우리가 몰아붙여 나가야 된다. 국가의 기적이 벌어지려면 얼마나 기도해야 되냐. 아주 어머님은 그래서 어제 저녁에도 밤잠을 주무시지 못하신 것입니다. 어젯밤 내가 한 잠도 못 잤다. 실감이 안 나는 거예요.
인류를 위해 눈물 흘리시는 어머님이 계셔서 그래도 이렇게 가고 있는데 그 어머니의 눈물 대신 흘릴 사람들이 있어야 되지 않냐? 그 사람들이 바로 우리 영성 수련생들이십니다. 또 41 수련생들입니다. 왠지 모르는 눈물이 쏟아졌다. 어제도 그런 가져가는 사람 있었잖아요. 마음은 그렇지 않은데 왜 이렇게 눈물이 나지? 왜 이렇게 콧물이 나지? 빨리 우리의 기준을 눈물, 콧물이 나는 기준으로 올려야 됩니다. 우리가 처음에 교회에 들어와서 눈물, 콧물을 흘렸을 때가 있는데 그것은 영계의 신세진 겁니다. 신세. 그 신세진 때를 지나고 나니까 아무리 기도해도 눈물도 안 나오고 원망이나 나오고 불평이나 나오고 그럼 벌써 기준이 너무 먼 것입니다. 어서 빨리 우리가 참사랑의 도리를 깨우쳐야 된다는 것입니다. 오늘 아버님 말씀 있잖아요. 참사랑을 알았기 때문에 전부 파헤친 것입니다. 참사랑은 직단거리로 통합니다. 이런 원리를 찾기 위해 아버님이 얼마나 몸부림쳤는지 모릅니다. 겨울 동삼사계 입고 있던 손바지를 적셔서 짜야 할 만큼 눈물 흘린 고통스러운 길을 거치고 인류를 자식으로 구하기 위해 일신의 가죽을 벗겨 팔고 살을 떼어나고 뼈를 깎고 골수까지 짜서 희생하더라도 가야 합니다. 하나님의 심정을 알았기 때문에 자기 자신에게는 무자비했습니다. 사탄의 후계자가 되어서 사탄의 핏줄을 남겨놓으면 안 되기 때문에 자기 모든 것을 부정하시는 길을 가셨다. 그래서 우리에게 전수해 주신 것, 모든 것을 파헤칠 수 있고 모든 것을 깨우칠 수 있는 참 사랑을 우리에게 주셨다고 그랬습니다. 우리는 그걸 날마다 맹세하는 겁니다. 천일국주인 우리 가정은 뭡니까? 참 사랑을 중심하고, 그 참 사랑을 알아서 전부 이 파헤쳐내는 그 가장 중요한 비결, 천국 이룰 수 있는 비결, 성공할 수 있는 비결, 영생할 수 있는 비결, 그 참 사랑을 우리에게 주셨다는 거예요. 아담 해와는 그거 잊어버렸어요. 아담 해와 타락이 뭡니까? 참 사랑을 잊어버렸어요. 거짓 사랑을 가졌어요. 무지에 떨어져 버렸습니다. 오늘 세계 지도자들이 이 참 사랑을 안다면은 평화는 금방 이루어지는 것입니다. 러시아의 지도자가 참 사랑을 알면 어떻게 되겠어요? 참 사랑은 참은 절대 유일 불변의 속성을 가지고 있다고 그랬잖아요. 아주 그러니 민족만을 위한 사랑은 얼마나 저급한 사랑인지 모르고 국가만을 위한 사랑은 얼마나 영원한 참사랑에 비교해 볼 때 가짜 사랑이라는 게 드러나는 것이고, 천일국주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 맹세를 해서 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 도리를 완성할 것을 맹세하는 그 나라가 오면 평화 세계 이루어지는 것입니다. 그래서 이 역사의 평화를 이룰 수 있는 유일한 희망은 오직 참부모님이시다. 오직 어머니이시다. 그 사랑이 얼마나 신비로운지 소개했어요. 사랑은 신비롭다. 끝이 없다. 억만 년 계속해 갈 수 있는 힘이 나는 동기가 되는 것이 사랑이다. 아무리 투입해도 실증이 안 나는 것이다. 그래서 남과 같이 편안하게 살아본 적이 없다. 그저 콩복듯이 쫓아다니면서 살지만 나는 지치지 않았다. 사랑의 마음은 청춘이다. 늙지 않는다. 생애를 통해 사랑을 중심하고
고생할수록 거기에는 폭발력이 있다는 것이다. 이 신비로운 사랑을 우리가 깨달아야 됩니다. 근데 그 사랑을 잃으면 어떻게 돼요? 사랑을 잃으면 힘이 빠져버리는 거예요. 사랑을 잃어버리면 실증 나는 거예요. 남편을 보고도 실증 나고, 아이고 저 영감탱이 오늘도 왜 끼대고 들어와가지고 밥 달라고 하는지, 아이고 삼식이가 또 왔네 이래가지고 실증 난다는 거예요. 이제 애들 다 시집장가 보냈으니까 우리 야 이혼하세 그래가지고 아 나는 자연인이다. 아 저는 볼 게 그것밖에 없더라고요. 보니까 뭐 재미가 별로 없어 다른 게. 아이고 뭐 보면은 다 신세한탄하는 거예요. 뭐 이혼해가지고 뭐 어쩌다는 동 뭐 자식들이 한 놈도 안 찾아오는데 그래도 여기 진순이 진돗개는 날 찾아온다고 쓰다듬고 아이고 이러고 있어요. 이게 다 사랑 없어서 사랑의 신비로움을 몰라서 사는 지옥인간들입니다. 지옥인간들. 어떤 자연인은 또 그러다가 죽었는데 자식이 나중에 그걸 알고 화장을 해가지고 그 산에 뿌렸다고 해가지고 우리 아버지 그 홀령이 여기에 있으니까 나 여기 살다가 죽을란다고 또 그런 자식이 하나 있긴 있더라고요 보니까. 여러분 우리는 아버님처럼 좀 지치지 말아야 됩니다. 원동력이 있어야 됩니다. 아버님 만나는 그 사랑의 힘을 가지고 이 천심원 영성에 지치지 않는 거예요. 실증 나지 않는 거예요. 아주 신이 나는 겁니다. 여러분 가족 간에도 실증 나고 지쳤으면 내가 사랑이 없구나 생각하세요. 신비로운 사랑을 내 안에 간직하자. 하루하루를 참 아깝게 살자. 이러다가 어느 날 갑자기 이별하면 어떻게 되겠어요? 이별이 안 옵니까? 다 이별해야 되잖아요, 언젠가는. 어제까지는 그 밥도 잘하고 잘 뛰더니 오늘 보니까 갑자기 병원 실려가더니 이별해야 하는 시간이 오면 어떡하겠어요? 밥 한 끼 더 해줄 것을, 옷 한 벌 더 사줄 것을. 지금 이 순간이 귀하다는 말씀도 있는 것입니다. 그래서 아버님께서는 된보리에서도 언제나 잊지 않은 것이 사랑의 길이었다고 그랬습니다. 아무리 어려워도 큰 사랑의 길을 원했다. 우리 신앙의 선조들이 그랬듯이 예수님이 죽음을 각오한 것과 마찬가지로 아버님도 목숨을 걸고 그러는 것입니다. 그 사랑은 목숨 이상의 것이기 때문입니다. 생명이 사랑에서 출발했다는 것입니다. 그 사랑의 길을 찾기 위해서는 목숨 이상의 것으로 찾아야 됩니다. 그러지 않고서는 참다운 사랑의 길을 찾아갈 수 없습니다. 죽음 길을 가더라도 사랑의 길을 택하는 것입니다. 그것은 참 사랑이라는 이 절대적인 보화를 알았기 때문입니다. 이렇게 나오다 보니 이제는 세계적으로 유명해졌습니다. 참 사랑이라고 하는 것은 절대적인 보화다. 아주 예수님께서 그 사랑을 끌어안고 가셨기 때문에 역사에 가장 위대한 분으로 존중받는 분으로 찬양과 찬미소리가 끊이지 않는 그분으로 가셨습니다. 우리의 지상의 삶도 참 사랑이라는 길을 가게 되면 절대 보화를 끌어안고 성화하는 그 순간 보화를 가득 싸질머지고 하늘 부모님 품으로 돌아가는 날이 성화의 한순간이라기 때문에 우리의 목표는 거기입니다. 아주 우리가 이 땅에서
아주 그냥 큰 집을 구해가지고 아름답게 꾸며서 보란 듯이 사는 그것이 최후의 목표가 아니고 최후의 목표는 참 사랑의 절대적인 보화를 끌어안고 천상세계를 향해 가는 것이다. 그러기 목표를 정할 때 원로부터 시작해서 어린 아기까지 그 목표를 향해서 전진하는 사람이 되어서 사랑을 베풀려고 애쓰고 열심히 위해 살려고 애쓰는 우리 공동체가 이루어질 수 있습니다. 그렇지 못하면은 싸움판이 벌어지는 것입니다. 이기적인 눈동자를 가지고 이기적으로 생각하면은 이기적으로 살다가 죽은 귀신이 역사를 해가지고요. 얼마나 이기적인 욕심 부리는 지혜가 생기는지 모릅니다. 아주 이 도둑놈들도 다 도둑질하는 귀신이 역사해서 하는 겁니다. 쓰리꾼들도 얼마나 쓰리하다가 죽은 귀신이 역사해가지고 사람 얼굴만 보고 가방만 보면 돈이 있는지 없는지를 그냥 안다는 거예요. 정확하게 칼로 쫙 잘라가지고 뺏어가고 그런 일을 하는 겁니다. 다 신령해서 그렇습니다. 도둑놈도 신령하고 강도도 신령하고 쓰리꾼도 신령하고 귀신같이 하는 겁니다. 우리는 그러면 악한 영이 신령하게 들어가서 귀신같이 하면 되겠어요? 안 되겠어요? 우리 순회살의 현장에 가보면 우울증 걸리고 조현병 걸리고 귀신 들리고 사는 것이 아니라 죽는 게 낫겠다고 살았던 그런 사람들이 이 수련원에 와서 그 수없이 달라붙었던 영들을 찬양을 통해서 분립하고 중심령 정리를 통해 분립하니 이제 새롭게 인생을 살게 되는 게 얼마나 감사한 일입니까? 우리 천진 천부모님의 은혜는 놀랍습니다. 한없는 은혜입니다. 한량없는 은혜입니다. 깨달을수록 한량없습니다. 우리 부모님의 위대한 삶이 알면 알수록 위대한 겁니다. 이제 우리는 참 부모님의 좋은 점들을 많이 만들어서 세상에 뿌려야 됩니다. 통일교회 다닌 축복가정들이 이렇게 위대하다는 것을 많이 발굴해가지고 유튜브고 어디고 그냥 사랑군데 뿌려야 됩니다. 자랑스러운 통일교회입니다. 당당하게 통일교회 결혼했다는 걸 나타내서 증거하고 통일교회에서 결혼한 우리 부부가 아들, 딸 잘 키워가지고 이렇게 지금 성공했습니다 하고 자랑해야 됩니다. 그래서 부모님을 증거하고 자랑할 때 신통일세계로 속히 갈 수 있습니다. 그래서 우리가 영적으로 치유받고 그런 사람 부끄러워하지 말고 자랑하세요. 아주 나 참 부모님 만나지 못했으면 지나가는 차에 뛰어들어가지고 죽을 수 있었고 절벽에 뛰어들어가지고 죽어서 원혼이 됐을 텐데 참 부모님 덕분에 모든 영을 해방하고 나 이런 사람이 됐습니다. 이런 좋은 신랑 만났습니다. 1000번 만번을 증거하고 나선다고 한다면 하늘이 그에게 큰 기운을 줄 겁니다. 참 사랑의 신비한 기운을 완벽하게 줘가지고 우리가 일생을 살아가지만 참 사랑 가졌다고 자부할 사람이 몇 사람이라 됩니까? 참 사랑은 하늘 부모님의 사랑, 참 부모님 사랑인데 그 사랑의 크기에 비교해 볼 때 조그만 사랑 가지고 살아가면서 가정에도 지옥 같은 가정 만들어 놓고 그렇게 산 지난 날이 있다면 다 회개하고 하늘 부모님의 참 사랑이 여러분 안에 내재한다면 오늘 천심원 기도 드리는 여러분 안에 하늘 부모님 사랑이 완전히 들어간다면 그때부터 여러분 기적을 보는 겁니다. 아주 근데 중심령이 아직도 정리가 안 된다는 것은 이 중심령의 역사가 육신을 통해서 마음속에 자꾸 일으켜가지고 이 영혼 속에 악한 영이 자리 잡고 있기 때문에 주인 노릇하기 때문에 하늘 부모님이 내 안에 못 들어온다는 것입니다. 내 안에 하늘 부모님 들어오시고
내 안에 참부모님이 완전하게 들어오실 수 있도록 자기를 완전히 부정해야 되는 것입니다. 그래서 아버님도 그런 말씀한 겁니다. 사탄 후계자가 되어 사탄 핏줄을 남겨놓으면 안 되기 때문에 자기 모든 것을 부정해야 된다는 말씀을 하신 것입니다. 여러분, 모세노정을 보면 지성소 안에 모세의 석판 2개가 있었다고 하는데 그 지성소는 예수의 영인체를 의미한다고 그랬어요. 그러니 여러분도 예수보다 못한 사람들이 아닙니다. 축복받은 자리는 예수보다 나은 자리라고 그랬고, 축복과정 2세는 예수님보다 귀한 자리에 태어났다고 했으니 그들의 영인체 안에 하늘 부모님이 자리 잡고 죄를 쓴 실체, 말씀 실체, 실체 말씀이신 참 부모님이 영혼 가운데 완전히 자리 잡으면 어디 마귀가 역사할 수 없다는 것입니다. 지난날 그 무서운 병중에 빠진데도 악한 영의 역사가 있다는 걸 생각할 때 우리가 천시먼기도 진정으로 드려서 하늘 부모님 완전히 함께할 수 있는 완전한 역사, 기적의 역사가 벌어지게 해야 됩니다. 어머님께서는 천시먼 정성을 그냥 몇 번 드렸다는 것으로 하도록 하는 게 아닙니다. 우리 모두가 어려운 문제, 사람이 힘으로 해결할 수 없는 문제가 있으면 그걸 지상에서 풀어라. 아버님을 동원해서, 영계를 동원해서 그걸 풀어라. 문제를 풀으라고 주신 것입니다. 아주 그 귀한 선물을 주셨으니 우리가 문제를 풀어가면서 이 문제가 풀렸다고 간증하는 소리가 높을수록 뜻은 속히 이루어지는 것입니다. 아주 오늘 승리하시길 바랍니다. Thank you so much, President Leakey-san. Thank you, Reverend Josh, for choosing that video. That was incredible. Do we have any announcements or prayer requests? Okay, we're going to go right into our residence prayer due to the time. Okay, Reverend Josh. Let's begin. 네. 전출원 레지던스 프레이어 시작. 아버지, 어머니. Let's pray. Good evening, Heavenly Parent. Good evening, true parents. Heavenly Parent and true parent, thank you so much for wonderful words from our leader, Reverend Lee. Thank you so much. Heavenly Parent and true parent, we pray for our brothers who are second generation and all others fighting the war. Ukraine and fighting the war. We pray, Heavenly Parent and true parents, for the son Shimon that true mother gave to us all over the world, Europe, Asia, Africa, North America, South America, Australia, and New Zealand. Heavenly Parent and true parents, we pray for true parents, we pray for true mother who spent sleepless nights, we pray for true mother who couldn't sleep. We pray that true mother can get restful sleep. Heavenly Parent and true parents, we pray for true mother who could, that she could get restful sleep. We pray that true mother can sleep well. Heavenly Parent and true parents, we pray for Joe one more, our husband, families at this time, husband and families at this time. We pray for Damon and the Please bless and help Damon and bless Damon and my husband and families at this time. Bless Eugene and the Shan, young man and family, and bless Eugene and the Shan, one son and family, and bless the parents and bless our brothers and sisters. Heavenly
Parent and True Parents, we pray that we can love each other, help each other, serve each other, give each other. We pray that we can go forth in the sons of fervent shedding tears to sweat for our blood to them. We pray for a true mother who gave the short one to all brothers and sisters in Europe, Asia, Africa, North America, we pray for our brothers and sisters. We pray that we can love each other, help each other, serve each other. Physically, and then you wanted to experience life together. We pray, Heavenly Parent and True Parent, Adam and Eve together. Heavenly Parent, we pray, Heavenly Parent and True Parent, for our brothers and sisters. We pray for our brothers and sisters helping each other, taking care of each other, supporting each other. And also foundation. Heavenly Parent and True Parent, we pray for our brothers and sisters helping each other, supporting each other, taking care of each other. Really, America can take stand to Heavenly Parent and True Parent, we pray that we can love each other. all standing together. We pray for brothers and sisters supporting each other, taking care of each other, helping each other. We pray, Heavenly Parent and True Parent, for each and every one on this prayer call. We pray for their long life, their good health, their energy and strength. We pray, Heavenly Parent and True Parent, for all our brothers and sisters at this time who are sick and shut. We pray for them to get well. We pray for our brothers to get well. We pray, Heavenly Parent and True Parent, that we could love each other, help each other, serve each other, gift each other. We pray that we could help each other. We pray, Heavenly Parent and True Parent, that we could fulfill, that we could bring the victory, that we could go forth in the 사랑 안에서 내 맘이
Brothers and sisters, if you'd like to continue to pray, we'll keep the candles burning till 10 o'clock. Hope you have a wonderful prayer with our true Father. Thank you so much for coming. God bless you and have a good night. Ciao, ciao.